Are you ever burdened with the load of love? Does the cross seem heavy you were called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Are you ever burdened with the load of God? Does the cross seem heavy you were called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Others with the lands and gold, think that Christ has promised you His wealth and gold. Count your money, blessings, what can never buy. Your reward in heaven or your home on high. When you look at others with the lands and gold, Christ has promised you His wealth and gold. Count your money, blessings, wealth can never buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So I made the conflict whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your money, blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. So I made the conflict whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your money, blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your money, blessings,
God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. No, 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 no. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my heart, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my soul, I can feel Him in the church, I can feel Him all over me. I can feel Him in my heart, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my soul, I can feel Him in the church, I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I stay right under the blood, I stay right under the blood, I stay right under the blood. But the devil can do me no harm, but the devil can do me no harm. No harm, 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 no harm. But the devil can do me no harm, but the devil can do me no harm. I stay right under the blood, I stay right under the blood, I stay right under the blood. But the devil can't do me no harm, but the devil can't do me no harm. No harm, 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 no harm. But the devil can't do me no harm, but the devil can't do me no harm. Cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Higher, higher, lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, higher. Lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Higher, higher, lift Jesus higher, 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 lift Jesus
higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, higher. Lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower. Let's all stand to worship the Lord Almighty. Worship the Lord, worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord on the earth. Worship the Lord in the temple. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heaven. Worship the Lord on the earth. Worship the Lord in the temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heaven. Worship the Lord on the earth. Worship the Lord in the temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Hallelujah, 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 hallelujah.
soul. Sweet joy. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறீங்க? Let's clap our hands and praise Him. ரிமா ஷேமா லாகாதியாந்தரேகதியே. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. His mercy endures forever. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. சொல்வோம், சத்தமாய் சொல்வோம். கர்த்தர் நல்லவர். God is good. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. His mercy endures forever. உள்ள நாவுகள் யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக. Everything that has breath, praise the Lord. அவருடைய கிருபை மாறாத கிருபை. Mercy endures forever. அவருடைய இரக்கம் மாறாதது. His grace never changes. அவருடைய தயவு மாறாதது. His mercy never fades. உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானமும் ஒரு அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக என்று சொன்ன தேவன் அவர் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். Let there be peace in your dwelling place. He never changes. நல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி ஆண்டவரை உயர்த்தி இயேசு ராஜாவை உயர்த்தி ரமஷண்டா லிகதியந்தரே கொண்டாடுவோம். எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. கம்பீரத்தோடு அறுக்கிற நாட்களை கர்த்தர் கொடுக்க போறாரு. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? You will reap நம்புற with joy. பிள்ளைகள் ஷாமா லபன். ஆமென். ஆமென். ஆண்டவரால கூடாத காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது. There is nothing impossible with God. ஆண்டவர் இத சொல்றாரு. This is what the Lord is saying. ஒண்ணுமே கிடையாது. Nothing. எதையும் அவரால உருவாக்க முடியும், எதையும் அவரால மாற்ற முடியும். He can create everything. He can change everything. ஹalleluya. ஆர்டினரி வாட்டர், ஒண்ணுமில்லாத தண்ணியை அவர் திராட்சை ரசமாய் மாற்றின ஆண்டவர். God will change the ordinary water into sweet wine. உங்க வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம். It's an easy thing for the Lord to do miracles in your life. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe ஷாமா this? நல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமை ரிமா ஷண்டா லெகதியே கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். கரங்களை தட்டி கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். கரங்களை உயர்த்தி வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார். கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். சாமரியாந்தரே கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கொண்டாடும். கரங்களை தட்டி கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். சொல்வோம், கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி hands and praise Him. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. நான் பாடுவது ஹalleluya, ஆண்டவரை துதிப்பது நீங்க ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தான். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? To receive victory from the Lord. கையை தட்டி ஆண்டவர் எத்தனை பேர் மகிமைப்படுத்துறீங்க? Let's clap our hands and praise Him. நீங்க ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க. You will receive the victory. என் உள்ளத்துல ஆண்டவர் அததான் சொல்றாரு. That's what the Lord is telling me. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவங்க கம்பீரத்தோட இருக்க போறீங்க. Those who sow in tears will reap with joy. தோல்வியை பார்க்கறவங்க நீங்க ஜெயத்தை பார்க்க போறீங்க. Today you are seeing ஆனந்த களிப்பை பார்க்க போறீங்க. என்னோட விசுவாசமா ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க, ஆண்டவரை நோக்கி சத்தத்தை உயர்த்தி பாடுங்க. ஹalleluya. நிச்சயமா சொல்றேன், ஹalleluya, நீங்க ஜெயத்தை ஹalleluya இந்த மாதத்திலே பார்க்க போறீங்க, இந்த வாரத்திலே பார்க்க போறீங்க. ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே இந்த வாரத்தை உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்ய போறாரு. யாம்பலே ஹந்தரே கரங்களை தட்டி ரப்பே பாரியாசரே. Thank you Jesus. ஷமரா மரியாந்தரே மரியாந்தரே. கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம். ரப்பா மரியாந்தரே கதியாந்தரமு ஷமரியாந்தரே கொண்டாடுவோம்,
கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். வல்லவர் காரியம் செய்திட்டார், வல்லவர் காரியம் செய்திட்டார், வல்லவர் காரியம் செய்திட்டார். கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். His power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லம் இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அபிஷேகத்தை. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லம் இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லம் இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். There is power, power, wonder working power. கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய கேளுங்க, புதிய வல்லமை கேளுங்க. கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்கிறார். Lord is doing miracles. ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்கிறார். Lord is doing miracles. அற்புதம் நடக்கிறது, அற்புதம் நடக்கிறது. கர்த்தர் விடுதலை உண்டு பண்ணுகிறார். கட்டளை மாறட்டும், கட்டைகள் மாறட்டும். அக்கினியின் வல்லமை. I speak fire. அக்கினியை பேசுகிறேன், அக்கினியை பேசுகிறேன். யுகங்கள் விடுதலை உண்டாகட்டும், தோல்வி மாறட்டும், தோல்வியின் கிரிகள் மறையட்டும், அந்தகார கிரிகள் நிர்மூலமாக. சரீரத்தில் ஆண்டவருடைய வல்லமை, 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 வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. மரித்த பகுதியை கர்த்தர் அனல் மூட்டி எழுப்புகிறார். அக்னி வல்லமை, அக்னி வல்லமை. ஷாடா லகா தியாந்தரே ரிபா மாமா மாமா ஷெண்டா லிகா தியாந்தரே ரிபா பாபா ரகா தரா. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி கேளுங்க. ஒரு புதிய வல்லமை, ரீதானே ஷோபரே, புதிய அக்னி, புதிய அக்னி. ஷாடா லகா தியாந்தரா லகா தியாந்தரே ரிபா பாபா பாபா தியாந்தரா லகா தியா ரிகா தரா கந்தரே ஷமா தியாந்தரா லகா தியா. வல்லமை, 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 வல்லமை. ஷமா தியாந்தரே. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. நுகங்களை கர்த்தர் முறிக்கிறார், ஆண்டவர் மாற்றுகிறார், 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 மாற்றுகிறார். வல்லமை, fire of the Lord. Receive the fire. மகாந்தரே நல்ல கரங்களை தட்டி let's clap our hands. ரிமா ஷண்டா லகதியே ரிமஹந்தரே கதியந்தரே கதியா. வெகு நாட்களாய் சில காரியங்களுக்காய் காத்திருக்கிறீங்க. You've been waiting on the Lord for a long time. அநேக இடுக்கண்களை, தோல்விகளை, வேதனைகளை, குறைவுகளை பார்த்து ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிறீங்க. You've been experiencing so much lack and strong and bondages and your ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒரு ஃளைட் எவ்வளவு வேகமா பூமியிலிருந்து பறக்குமோ, வானத்துக்கு பறக்குமோ, அவ்வளவு வேகமா கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் உயர்த்தி 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 மேன்மையான ஸ்தலங்களிலே நீங்க பறந்து போகும்படியாக கர்த்தர் புதிய காரியங்களை, புதிய நன்மைகளை கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில செய்கிறார். The Lord is going to speedily turn the things around just like a flight goes into the air.
ரிமஹந்தரோ நீர் மாத்திரம் போதும். எத்தனை பேர் சொல்லுங்க, நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் செய்ய நினைத்த காரியங்கள் அது ஏராளம். The Lord is going to do great things through you. செய்ய நினைத்த காரியங்கள் ஏராளம். He has thought so many things about you. செய்ய விரும்புகிற காரியங்கள் ஏராளம். The Lord wants to do great things in your life. ஆண்டவர் ஒரு சிறு அர்ப்பணிப்பு உங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறார். The Lord is only expecting a small dedication from you. சின்ன அர்ப்பணிப்பை ஆண்டவருக்கு கொடுங்க. Give the small dedication to the Lord. விலையேற பெற்ற உயர்ந்த நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பாக்கியசாலியாக கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார். The Lord will enable you to receive precious things from Him. என்னோடு சேர்ந்து அவருடைய முகத்தை பாருங்க, கரங்களை உயர்த்தி. Raise your hands and look to the Lord with me. மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. சொல்றீங்களா? நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவோமா? One more time. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா, உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உன்னாமம் துதிக்கையிலே ஏசையா, உம்மன்பை ருசிக்கையிலே ராமா, உன்னாமம் துதிக்கையிலே ஏசையா, உம்மன்பை ருசிக்கையிலே. என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். சொல்லுங்க, என் உயிரே, என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி Clap our hands and praise the Lord. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படவே தடைப்படாது. What God has purposed will not be withheld. ஆண்டவர் செய்யற காரியங்களை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். God will fulfill what He has decided for you. தைரியமா போங்க. Go boldly.
ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது ஜெயத்தை தான் கொடுக்கிறாரு. God is giving only விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி, ஆண்டவர் உயர்த்தி, ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்தி, ஹalleluya, ஜெய கிறிஸ்து உங்கள் நடுவுல கடந்து செல்கிறாரு. எல்லா தோல்விகளையும் ஆண்டவர் ஜெயமாய் மாற்றுவார். Amen. The victorious Lord is walking in front of you. He will turn every defeat into victory. என்னென்ன தோல்வியோட நீங்க வந்தாலும் சரி, நிச்சயமா சொல்றேன், ஜெயத்தை பார்க்க போறீங்க. However may be the defeat, you will receive victory. நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி, ஜெயத்தை ஆண்டவர் கையில கொடுத்துட்டாரு. God is giving victory in your hands. Amen. Amen. ஹalleluya. துக்கத்தை அவர் மேல போடுங்க, உங்க பாரத்தை கர்த்தர் மேல போடுங்க. Cast your burden on the Lord. உங்க வேதனை அவர் மேல போடுங்க. Put your sorrow on the Lord. உங்க கண்ணீர் அவர் மேல போடுங்க. Put your tears on the Lord. தாமதத்தை அவர் மேல போடுங்க. Put your delays on the Lord. தைரியமா செல்லுங்க, கர்த்தர் உங்களுக்கு யுத்தம் செய்வார். Lord will fight for you. நல்ல கரங்களை தட்டி, oh hallelujah. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ? என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ? என் இயேசுவால் ஆகாதது, என் இயேசுவால் ஆகாதது, என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ? கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி, ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவரே, Dear Holy Spirit, உங்க பாதத்தில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். we commit ourselves in your hand. வெறுமையாக்கி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. We empty ourselves, O Lord. ஆண்டவர் நீங்க மகிமைப்படுங்க அப்பா. Lord, you be glorified. பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணுகிறது அப்பா. Let the kingdom of God be overpowered, Lord. பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள். Those who fight it will receive it. ஆண்டவர் பலவந்தம் பண்ணி சுகந்தரிக்கிற பாக்கியத்தை உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுங்க. Help us to inherit the blessings from you, O Lord. கிருபை பெருகட்டும். Let grace abound. நன்மையினால் முடி சுற்றுங்க. Crown them with goodness, Lord. திருப்தியாக்குங்க. Satisfy them. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். எடுத்து வாசிப்போம். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. Psalm 143. Shall we? Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness. Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous. For the enemy has persecuted my soul. He has smitten my life, dying to the ground. He has made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Therefore my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. I remember the days of my old. I meditate on all your work. I ponder on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Hear me speedily, O Lord. My spirit fails. Hide me not your face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Deliver me, O Lord, from my enemies. I flee unto you to hide my. Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Revive me, O Lord, for your name's sake, for your righteous sake. Bring my soul out of my trouble. In your And mercy, cut off my enemies, and destroy all those who afflict my soul, for I am your servant. Amen. Yeah. அந்த 10ஆம் வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா? Let's read verse 10. ஆமென். ஹalleluya. 10ஆம் வசனத்தை, உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தருளும் நீரே என் தேவன். உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியில் நடத்துவாராக. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல சந்தோஷமாய் ஹalleluya. Let's say hallelujah. உட்காருவோம். ஆமென். Be seated, please. Announcement. Announcement. Baptism service will be held today after the Tamil service. Today we have our vacation Bible school training from 1 p.m. to 4 p.m. So youth service will not be held today. Evening service will be at 6 p.m.
Business people meeting will be on Tuesday, 26/4/2016, timing 9 to 10 p.m. Cottage prayer will be on Wednesday, 27th April, at Sister Lada's house, address Nalmaipar Nagar, Tachanallur. The information about the mini crusades: 25th we have a mini crusade at Pastor Sega's house, Sedambara Nagar, and 28th we have a mini crusade at Brother Stephen's house, Jodhipuram. Night prayer will be on April 29th, timing 10 p.m. to 1 a.m. VBS classes held by our church from May 2nd to May 6th, timing 8:30 a.m. to 12 p.m. Ongoing music classes in our church will be held on every Sundays, timing 4 p.m. to 5:30 p.m. On May 7th, we have our deliverance fasting prayer. Guest speaker, Cardinal Reverend VGP Selvaraj. CDs of our pastor's message and others spiritual songs, and also the magazine, that is the Feast of Truth, for this month are placed in our office counter for sale. Those who celebrate your birthday or wedding day today or this week, kindly stand up for the prayer. Amen. Those who celebrate your birthdays or wedding days today or all the days of this week, kindly stand up for a word of prayer. இந்த நாளிலும் இந்த வாரத்திலும் பிறந்த நாள் மற்றும் திருநாள் காண்பீர்கள் என்றால் எழுந்து நிற்கும்படியாக கேட்கிறேன். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அன்பான இயேசுவே, உம் சமூகத்தில் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. அருமையான பிள்ளைகளை உம் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா. வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டுகிற தேவனே, பாதையெல்லாம் நெய்யாய் பொழியத்தக்கதாக நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த வருடம் அப்பா ஒரு புதிய பாதை, ஒரு புதிய அபிஷேகம், ஒரு புதிய வல்லமை, ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தோடு பிரவேசிக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. அருமையான பிள்ளைகளை உம் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீரே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. உம் சமூகத்தில் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கரங்களை தட்டி அவங்களை வாழ்த்தலாமா? இந்த நாளில் நீங்கள் முதல் தடவை வந்திருப்பீங்க என்றால் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். For those who have come here to this morning service for the first time, we welcome you and greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. And every Sunday this morning service takes place at 7 a.m., second service at 9:30, and the youth meeting at 1 o'clock, and the evening service at 6 o'clock. Please do take part in all these meetings and be blessed. Amen. Hallelujah. இப்பொழுதும் ஒரு பாடலை நாம் கேட்கும்போது கர்த்தருக்கென்று காணிக்கை படைக்கலாம். While we hear a song, we shall offer unto the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Jesus is coming back again. Jesus is still the King of Kings. Jesus is still the King of Kings. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Jesus is coming back again.
Thank you Jesus. Hallelujah. 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 நல்ல சத்தமா சொல்லுவோம். Hallelujah. Let's say hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh Father, we praise you. Amen. Hallelujah. வருகிற 2ஆம் தேதி முதல் 6ஆம் தேதி வரை நல்ல ஒரு VBS ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். We have VBS from May 2nd to May 6th. ஆமென். பல இடங்களில் நடைபெறுகிறது. It's going to be held in different places. நம்ம ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் இருக்கிற ஏரியாலே அது நடைபெறும். It will be in the place of where the leaders are. சபையிலும் நடைபெறும். It will be held in our church also. அந்த ட்ரைனிங் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள், those who are interested in getting the training, நீங்க VBS எடுக்க போறீங்கன்னா உங்க வீட்டில் நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா இன்று மதியம் 1 மணி அளவில் இங்க வைத்து VBS கான ட்ரைனிங் நடைபெறும். If you want to hold VBS in your place, the training will be held today at 1 o'clock. நம்ம நடத்துகிற VBS அது ஒரு விசேஷமான VBS. It's going to be a very special VBS. நம்மளே எல்லாவற்றையும் தயாரிக்கிறோம். We are preparing everything for this. அந்த டாபிக், வசனம், கதை எல்லாமே நம்ம தயாரித்து அதுக்கான பாடல்களை தயாரித்து நல்ல முறையில் ட்ரைனிங் கொடுத்து அது பிள்ளைகளோட வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கிறது. The topics, the verses and the story, everything is being prepared by us and it will be very useful for the children. இந்த வருடத்தின் தலைப்பு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். The topic for this year is children of the light. Amen. Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் இதை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி வருகிறார். The Lord is making it into a blessing. இந்த ஊழியத்தின் மூலமாய் अनेक சிறு பிள்ளைகளை கர்த்தர் தொட வேண்டும். Through this ministry the Lord should touch so many children. சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். They should accept Jesus as Lord. இதற்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். So please pray for this. அதற்கு உரிய பிரயாசத்தை நீங்கள் எடுக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request you to take efforts for this. உங்க வீட்ல நீங்க VBS நடத்தலாம். You can conduct VBS in your house. நீங்க வந்து இன்னைக்கு ட்ரெய்னிங்ல கலந்து கொள்ளுங்க. So please take part in the training today. வெறும் 6 நாள் தான். 6 நாள். 5 நாள் தான். Just 5 days of training. அது ஒரு பெரிய நீங்க செய்யற ஒரு பெரிய ஊழியம். It's a great ministry that you'll be doing. அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். So we urge you to join this. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. வருகிற மாதம் முதல் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிற உபவாச ஜெபத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க. ஆண்டவரால் ஆசீர்வாதமாய் பயன்படுத்தப்படுகிற பாஸ்டர் VGP செல்வராஜ் ஐயா அவர்கள் வருகிறார்கள். Please take part in the fasting prayer meeting on Saturday. The great man of God VGP Selvaraj will be preaching. ஒரே ஒரு பிரதர் மத்த கை தட்டாங்க, மத்த யாரும் கை தட்டல. ஆமென். ஓகே, God bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுக்கு வாகனம் தேவைப்படுமானால் நீங்க வருவதற்கு காலை முதல் ஆராதனைக்கு வருவதற்கு லோக்கல் ட்ரிப் மாத்திரம் வாகனம் தேவைப்படும்னா நீங்க பின்பு நீங்க அறிவிங்க. அது மாதிரி நீங்க செல்லும் பொழுதும் உங்களுக்காக வாகனம் காத்திருக்கும். அந்த வாகனத்தில் நீங்க செல்லலாம். பாளையங்கோட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட், புது பஸ் ஸ்டாண்ட், சில லோக்கல் ட்ரிப் மாத்திரம் அவங்க விடுவாங்க. If you are coming from local areas and if you need transportation for the morning service, please inform the desk at the back. நீங்க வாகனம் இருந்தா கூட நான் 2-3 பேரை கூட்டிட்டு வருவேன், இல்லாட்டி ஒரு 10 பேரை கூட்டிட்டு வருவேன், நல்ல ஊழியம் செய்யறேன்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க. உங்களுக்காக வாகனம் ஆயத்தமா இருக்கிறது. If you want to bring more people with you, please inform us over phone and we will arrange it for you. Hallelujah. ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம். Let's Thank you Jesus. Oh, நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. பரிசுத்த ஆவியானவரே, precious Holy Spirit, உங்க விலையேற பெற்ற பாதத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. we commit ourselves into your precious hands. வெறுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம். We commit totally into you. ஆண்டவரே, தகுதி இல்லாத பாத்திரங்களப்பா. We are useless vessels, Lord. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்த
We want to lift your name. உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட கிருபை We செய்யுங்க. want to build your kingdom. ஆண்டவரே எங்களோடு நீங்க பேசுங்க. Please speak to us. அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி Let கேட்கிறேன். it be blessing to us, பெரிய Lord. காரியங்களை செய்யும். Please do great things. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name I pray. ஆமென். Amen. ஹalleluya. எடுத்து வாசிங்க நீதிமொழிகள் 15:6. Let's read Proverbs chapter 15 verse 6. ஹalleluya. நீதிமானுடைய வீட்டில் அதிக பொக்கிஷம் உண்டு, துன்மார்க்கனுடைய வருமானத்திலோ துன்பம் உண்டு. In the house of the righteous there is much treasure, but in the revenue of the wicked is trouble. ஹalleluya. நீதிமானின் வீட்டில் அநேக பொக்கிஷங்கள் உண்டு. There is Amen. treasure in the house of the righteous. ஹalleluya. நீதிமானுடைய வீடு அது கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கும். The house of the righteous is blessed by the Lord. ஹalleluya. யார் நீதிமான்? Who is righteous? ஹalleluya. ஆண்டவருக்காக உத்தமமாய் உண்மையாய் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற பிள்ளைகளே நீதிமான். The one who does a holy living according to God's word is the righteous man. ஆமென். Amen. ஹalleluya. நீதிமான் வீட்டில் அநேக பொக்கிஷங்கள் உண்டு. Lord says so much treasure in the house of the righteous. நாம் நீதிமானாய் வாழும் பொழுது When we lead a righteous life, நம் குடும்பம் நீதிமானின் குடும்பமாய் வாழும் பொழுது, when our household is being faithful, ஆண்டவர் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் the கட்டளையிடுகிறார். Lord will open the windows of heaven and bless us abundantly. துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கை, துன்மார்க்கருடைய ஆஸ்தி அழிந்து போகும். The revenue of the wicked will be perishing. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாம வருகிற வருமானம், இன்கம், அது ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும். The income which is displeasing to the Lord will perish. அநேகரை நம்ம பார்க்கிறோம், We see so many people, தவறான விதத்துல சம்பாதிக்கிறாங்க. they inherit money by wrongful means. தவறான முறையில பணத்தை சம்பாதிக்கணும்ன்ற ஒரு வெறியில எப்படி இல்லாம பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஏமாத்தி தவறான விதத்துல சம்பாதிக்கிறாங்க. They have greed and they want to get money in wicked things. அந்த பணம் எப்படி வந்துச்சோ அப்படியே போயிடும். Just as the way it came, it will perish. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீதிமானின் வீட்டில் அநேக பொக்கிஷங்கள் உண்டு. The Lord says in the house of the righteous there is much treasure. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு உங்க வீட்ல அநேக பொக்கிஷங்களை ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு. The Lord says today he is going to give you அநேக நன்மைகளை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். lot of good things. குறைவுகளை கர்த்தர் மாற்றுக போறாரு. He will turn your lack, சிறுமையை கர்த்தர் மாற்ற போகிறாரு. turn your ஐஸ்வர்ய சம்பனராய் நீங்க நிற்கும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்ய போறாரு. The Lord is going to make you prosperous. ஆமென். Amen. ஹalleluya. என்ன பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். We're going to see what treasure God is going to give. முதலாவது வாசிங்க லூக்கா 19:5. Let's read Luke 19 verse 5. ஆமென். இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு, சகேயுவே, நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார். Amen. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார். ஆமென். He said, today I must stay at your house. ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஹalleluya சொல்றீங்க? ஆமென். இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும். Today I want to stay at your house. சகேயு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சகேயு ஒரு வரி வசூலிப்பவன், வரி வசூலிப்பவன். You know about Zacchaeus, he was a tax collector. ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவர் சகேயுவை பார்த்து சொல்றார், சகேயுவே, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும். Lord Jesus is telling him, Zacchaeus, I want to stay at your house today. ஆமென். எல்லாரும் சொல்றாங்க, என்ன இவர் பாவியான மனுஷன்ல, இவன் வீட்ல போய் ஆண்டவர் தங்குறாரே. The people are telling you, what? This man is a sinful man. Why does Jesus want to stay with him? இவன் எல்லாரையும் ஏமாத்துறவனாச்சே. He is a wicked person. இவன் மோசமானவனாச்சே. He cheats other people. ஆண்டவர் பாவியை பரிசுத்தமாய் மாற்றுகிற தேவன். The Lord turns the wicked into a righteous man. ஹalleluya. Amen. முதலாவது நான் பார்க்கிற காரியம், ஆண்டவர் சகேயு வீட்டுக்கு சொல்கிறாரு, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும். The first thing we see here, Jesus is telling him, I must stay at your house. உடனடியாக
அங்க பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அங்க நம்ம பார்க்க முடியுது. We could see a great change there. ஹல்லேலூயா. பெரிய மாற்றம் அங்க உருவாகிறது. Big change is happening in the situation. உடனே சகேயு சொல்றான், ஆண்டவரே என்கிட்ட இருக்கிற ஆஸ்திய பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன், யார்ட்டையாவது அநியாயமா வாய்ந்தா அது நாளத்தனையா திருப்பி கொடுக்கிறேன். Immediately Zacchaeus is telling him, Lord, I will give half of my goods for the poor, and if I have taken anything from anyone, I will give it fourfold. ஆமென். Amen. ஒரு காரியத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, நமக்கு பிரியமானது ஆனா ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாதது. The things we may like but God will dislike. நாம் விரும்புகிற காரியம் ஆனா ஆண்டவர் விரும்பாத காரியம். Sometimes we may like something but God will not like it. இந்த பகுதியில நம்ம பார்க்கிறோம், சகேயு பணத்தின் மேல பொருட்கள் மேல ஆசை உள்ளவனா இருந்தா. Here we see Zacchaeus has a greed for money and other things. ஆனா ஆண்டவர் சகேயு பார்த்த மாத்திரத்திலே வீட்டிற்கு போய் ரட்சிப்பு இல்ல, வீட்டிற்கு போய் மாற்றம் இல்ல. ஆண்டவர் சொல்றார், நீயே தேவனுடைய ஆலயம். But as soon as Jesus sees him, the salvation didn't happen at his house, it happened right away in that place. நம்மளுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் வீடாய் பார்க்கிறாரு. The Lord looks at our heart. ஆலயமா பார்க்கிறாரு. It looks us as his temple. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. முதலாவது வீட்டிற்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறது பெரிய பொக்கிஷம், ரட்சிப்பு என்ற பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். First of all, the Lord gives the treasure to your house as a righteousness. ஹல்லேலூயா. இந்த காரியம் சகேயோட வீட்டுக்கு போய் அது நடக்கல. This thing didn't happen at his house. சகேயு ஆண்டவர் பார்த்து சொல்றாரு, இன்றைக்கு நான் வீட்ல தங்கணும்பா. God told him, today I want to stay at your house. அந்த போற வழியிலே சகேயுட உள்ளத்தை ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்தான். As they were walking, Zacchaeus committed his life to the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. உள்ளத்தை ஆண்டவருக்கு முதலாவது பெரிய நம்ம வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்கிற பெரிய காரியம் என்று சொன்னால் அது ரட்சிப்பு. Right? Salvation is the big thing that we could receive from the Lord. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து பரிசுத்தவான்களோடு ஆராதிக்கும்படியாக பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். God gives great salvation and enables you to worship with his people. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? How many of you? எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். Precious salvation. இதே சூழ்நிலை இன்னொருத்தரை நம்ம பார்க்கிறோம். We see another person in the same situation. ஹல்லேலூயா. ஐஸ்வரியவானாகிய வாலிபனை பார்க்கிறோம். We see a righteous young man. மத்தேயு 19:21-22 வாசிங்க. ஆமென். Read Matthew 19:21. அதற்கு இயேசு, நீ பூரண சற்குணனாய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடியால் இந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது துக்கமடைந்தவனாய் போய்விட்டான். இந்த வார்த்தை கேட்ட பொழுது துக்கமடைந்தவனாய் போய்விட்டான். Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Hallelujah. Hallelujah. நல்ல சத்தமா ஹalleluya. Say hallelujah. இந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது ஆண்டவரே, அந்த ஐஸ்வரியவான வாலிபன் வந்து கேக்குறான், ஆண்டவரே நான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணணும்பா? The young man is asking Jesus, Lord, what should I do to go to heaven? ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த கட்டளை எல்லாம் நீ கீழ்ப்படியணும். He says you have to obey these commandments. எல்லாமே நான் கீழ்ப்படிறேனே. He said, I'm following all these commandments. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு இருக்க ஐஸ்வரியத்தை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு. But Lord is telling him, sell your property and give it to the poor. தரித்திரருக்கு கொடு. Give it to the poor. ஹalleluya. இங்க பார்க்கிறோம், அந்த ஐஸ்வரியனா வாலிபன் துக்கமுகமாய் கடந்து சென்றான். We see here that rich man goes away sorrowful. துக்கமுகமாய் கடந்து செல்றான். ஆனா அதே சமயத்துல சகையோட வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம், அவன் ஐஸ்வரியத்தை பணத்தை விரும்புகிறவன், அவர் வரி வசூலிப்பவன். ஆண்டவரை பார்த்த மாத்திரத்திலே எல்லாம் வேண்டாம், இயேசுதான் வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை அவன் பெற்றுக்கொள்கிற பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டான். This young man goes away sorrowful, but if he sees Zacchaeus, even though he was a big tax collector, when he gives it to the Lord, he goes away very happy.
ஹல்லேலூயா. உலகம் வேண்டாம், உலகத்தின் நன்மைகள் வேண்டாம், உலகமே வேண்டாம், உலக ஆசைகள் வேண்டாம். நீங்க சொல்லுங்க, இயேசு உம்முடைய விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பு எங்களுக்கு போதும் ஆண்டவரே. Declare that you don't want worldly lust and worldly treasures and you want only Jesus. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. 1975 வருடம் முதல் தேதி, In the year 1975, on the first day, நம்மளுடைய போதகர் குடும்பமாய் சேர்ந்து சினிமாக்கு செல்லலாம் என்று சொல்லி புறப்பட்டாங்க. the pastor planned to go to cinema with his family. 1ஆம் தேதி, first of the month. சரி, சினிமாக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டு போலாமே அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா சொன்னாங்க. Grandfather said, okay, you want to go to the cinema, let's pray before that. எப்படி பாத்தீங்களா, சினிமாக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஜெபம் பண்ணிட்டு போணும். Even before going to cinema, he wanted to pray. ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கலாம்னு சொல்லி முழங்கால் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு பாடலை பாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. They knelt down to pray and they sang a song. அவங்க டாடி ரொம்ப சினிமால ரொம்ப விருப்பம் உள்ளவங்க, அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே சினிமாவை பார்க்கறவங்க, எல்லாத்துக்கும் சினிமானா ரொம்ப பிடிக்கும். The whole family had a great desire to watch cinema and they were all eager. சினிமாக்கு நேரமாச்சு. It's getting late for the cinema. எங்க தாத்தா திடீர்னு சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு தெரியாது, எங்க தாத்தா சொல்லிட்டாங்க, ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டு நீங்க போங்க. But the grandfather said you should pray first and then go. அவ்வளவுதான். ஒரு பாடலை பாட ஆரம்பிச்சாங்க. They sang a song. எங்க மாமா, எங்க தாத்தா சத்யநாதன் பாஸ்டர் அவங்க திடீர்னு கத்தி அழுதுருக்காங்க, நான் பாவி 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 என்று சொல்லி. Suddenly my grandfather, Mr. Satyanathan, started crying, I'm a sinner, I'm a sinner. 75ஆம் வருடம் 1ஆம் தேதி ஆண்டவர் தொட்டாரு. இதுவரைக்கும் சினிமா தியேட்டருக்குள்ள நுழையவே இல்ல. ஹல்லேலூயா. சினிமா எங்க போச்சுனே தெரியல. குடும்பத்துல நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்களை ஆண்டவர் எழுப்பி வைத்திருக்கிறாரு. On January 1st, 1975, the Lord touched that man, and since then he had never visited any cinema house, and hundreds of God's people have raised up from this house. ஆண்டவர் எப்படியோ உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாரு. The Lord has raised them up. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உலகத்துல பெரிய கோடீஸ்வரனா இல்லாட்டினாலும் அநேக ஆயிரங்கள் அநேக லட்சங்கள் ஆசீர்வாதமாய் ஆசீர்வதிக்கத்தக்க ஒரு பாத்திரமாய் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரு. Even though he may not be a millionaire in the worldly sense, but God has raised him to be a millionaire in the spiritual sense. Amen. Hallelujah. விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பெற்றுக்கொள்ள We வேண்டும். should receive this precious salvation. Hallelujah. அது பெரிய மாற்றங்களை நம்ம வாழ்க்கையில உண்டு பண்ணும். It will create great changes in our life. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க, ஆண்டவர் கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. Thank him for the salvation for the Lord has given you. உங்க குடும்பம் ஆண்டவரை துதிக்கிற குடும்பமாய், இயேசுவை மகிமைப்படுத்துகிற குடும்பமாய் வாழ்வதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. Thank him because your family exalts the Lord and worships him. நித்திய பொக்கிஷத்தை, நித்திய சுகந்தரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. God has given you eternal blessings and எத்தனை பேர் inheritance. ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. ஹல்லேலூயா. நல்ல சத்தமா ஹல்லேலூயா. ஆமென். இரண்டாவது வாசிங்க. Secondly, மத்தேயு 10:12 வாசிங்க. Matthew 10 verse 12. அதை வாழ்த்துங்கள். ஒரு வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது அதை வாழ்த்துங்கள். And when you go into a household, greet it. ஹல்லேலூயா. ஒரு வீட்டிற்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கும் பொழுது அந்த வீட்டை வாழ்த்துங்கள். When you enter a house, you have to greet that house. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சத்தமா ஹல்லேலூயா. Say loud hallelujah. உலகத்துல பணம், அந்தஸ்து, அதிகாரம், உயர்ந்த காரு, எல்லாவற்றிலும் மேலான ஒரு உயர்ந்த காரியம் என்று சொன்னால் அது சமாதானம். Peace is much greater than worldly inheritance and all the things that the world can give you. ஹல்லேலூயா. ஒரு வசனம் வாசிங்க. 1 சாமுவேல் 25:6 வாசிங்க. Read once 1 Samuel 25 verse 6 26. Verse 6 25:6. நீர் வாழ்க, நீர் வாழ்க, உமக்கு சமாதானம், உமக்கு சமாதானம், உம்முடைய வீட்டுக்கு சமாதானம், உம்முடைய வீட்டுக்கு சமாதானம், உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானம், உம்முடைய உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று. ஆமென். And thus you shall say to him who lives in prosperity, peace be to you, peace to your house, and peace to all that you have. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றாரு, முதலாவது ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது வாழ்த்துங்கள். என்ன வாழ்த்துங்கள்? சமாதானம். The Lord says when you enter a house,
you should bless that house and say peace. இங்க பார்க்கிற உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றுக்கும் சமாதானம். Whatever you have, let it be peace in that. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இரண்டாவது காரியமாக நம்ம இன்று பார்க்கிற காரியம் சமாதானம் என்ற பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில கொடுக்கிறாரு. The second thing we see here is the treasure of peace. Amen. Amen. Hallelujah. உயர்ந்த பொக்கிஷம் சமாதானம் தான். The greatest treasure is peace. அந்த சமாதானத்துக்கு பாத்திரர் அந்த வீட்டில் இருந்தால் அந்த சமாதானம், அந்த வாழ்த்து அந்த வீட்டாரை தொடரும். If there is a person worthy of that peace, it will stay in this house. Hallelujah. நம்ம வாழ்க்கை சமாதானத்திற்கு ஒரு பாத்திரராய் காணப்பட வேண்டும். Our life should be worthy of peaceful living. அநேகரோட குணம் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு வன்முறையை தூண்டுகிற குணமா இருக்கும். சில நேரம் பார்க்கிறோம். Many people's nature are with violence. Amen. Hallelujah. இவங்க மாத்திரம் சமாதானமா இருக்கணும், மத்தவங்க எல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். They want them to be peaceful, but they want others to be in strife. அது ஆண்டவர் விரும்பாத ஒரு காரியம். God doesn't like it. Hallelujah. சமாதானம் பண்ணுகிறவளாய் நம்ம மாற வேண்டும். We should be peacemakers. Hallelujah. உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானம், உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். God says that there be peace and health in your dwelling place. Hallelujah. ஆண்டவர் விரும்புகிறது நம்ம குடும்பம், நம்ம வாழ்க்கை அது சமாதானம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் இருக்க வேண்டும். God wants our life to be peaceful. Hallelujah. கொந்தளிப்பான வாழ்க்கை இல்ல, இல்லாட்டி வெறுமையான இல்லாட்டி தோல்வியான வாழ்க்கை இல்ல. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சமாதானத்தோடு வாழ வேண்டும். Not a life filled with storms or defeat, but a life filled with his peace. Amen. நீங்க சமாதானத்தோட வாழ வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். God wants you to live in peace. Amen. உங்க குடும்பம் சமாதானமா இருக்கணும். Your family should be peaceful. உங்க பிள்ளைகள் சமாதானமா இருக்கணும். Your children should be at peace. Hallelujah. Amen. உங்க வாழ்க்கை ஒரு சமாதானம். எங்க தாத்தாவை பார்க்கும்போது எங்க தாத்தாவோட குடும்பத்தை பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க, வாழ்ந்தா ஹெட்வர்டோட குடும்பத்தை போல வாழணும்பா. People look at my grandmother's house and say the family should be like the Edwards. Hallelujah. நம்ம வாழ்க்கை, நம்ம குடும்பம் ஒரு சமாதானம், ஒரு அழகான குடும்பமாய், அது மற்றவர்களால ஒரு போற்றப்படுகிற இவங்க குடும்பம் நல்ல குடும்பம்யா அப்படிப்பட்ட குடும்பமாய் நம்ம குடும்பம் மாறணும். People should look at us and praise and say that this family is peaceful and it's a peaceful family. நமக்கு மாத்திரம் சில வீட்ல நம்ம பார்க்கிறோம், சில சோர் அவங்க மாத்திரம் ஆம்பளைகள், அவங்க மாத்திரம் நல்ல கணவன், அவங்க மாத்திரம் நல்லா இருக்கணும், பிள்ளைகள்லாம் எரிஞ்சிட்டு இல்லாட்டி ஒரு விதமான தோல்வியில வேதனையில இருக்கணும். அப்படி இருக்க கூடாது. It shouldn't be like only the men should be peaceful and the children should be in strife. It shouldn't be like this. தலையிலிருந்து வால் வரைக்கும் எல்லாமே சமாதானமா இருக்கணும். From head to foot everything should be at peace. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுக்கிறாரு. God says he's giving peace in your house. Amen. Amen. நீங்க தோல்வியான வாழ்க்கையை வாழலாம். You may be living in defeat. வேதனையான வாழ்க்கையை வாழலாம். You may be living in sorrow. உங்க குடும்பத்துல மாறி 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 போராட்டங்கள் புயல் போல எழும்பி நிற்கலாம். There may be struggles in your life. ஆண்டவர் இந்த காலை நேரத்துல சொல்கிறார், உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானம், உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக. But today morning the Lord is promising there will be peace in your dwelling place. Hallelujah. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க hallelujah? Say hallelujah. Amen. சமாதானம் நிறைந்த குடும்பமாய் மாற வேண்டும். A family filled with his peace. Amen. நல்லது செய்யணும். You have to do good things. ஏழைகளுக்கு இறங்கணும். எப்படி மற்றவங்க நம்ம வாழ்த்துவாங்க? How should other people praise us? நல்லது செய்யும் பொழுது வாழ்த்துவாங்க. When we do good things to others. நல்லது நினைக்கும் பொழுது வாழ்த்துவாங்க. When you think good things to others. அப்ப உங்களை பத்தி சொல்லணும், இவங்க நல்லது செய்வாங்கப்பா. They should testify that these people do good. இந்த குடும்பம் நிறைய பேருக்கு நன்மை செஞ்சிருக்காங்க. This family has lent up to the poor. அப்ப இவங்க நல்லா இருக்கணும். They should be blessed. Hallelujah. ஒரு கலசம் தண்ணீரை நீங்க கொடுத்தா கூட அதற்கு நிச்சயமாய் பலன் உண்டு. Even if you give a cup of water you will receive the blessing. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறீங்க? Hallelujah. நன்மையை செய்யுங்க, நன்மையை அறுப்பீங்க. If you do good things you will reap good things. Hallelujah. Hallelujah. தீங்கு ஒரு நாள் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. We should never think of bad things. அவனாசமா போணும், நான் நல்லா இருக்கணும்.
We shouldn't say, let him go to hell and let me be blessed. என் தங்கச்சி குடும்பம் ஒண்ணு இல்லாம போணும், நான் நல்லா இருக்கணும். I want my sister's family to be destroyed, but I want to be good. நம்ம என்ன ஒரு நாள் அப்படி இருக்க கூடாது. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க, மனதார ஆசீர்வதிங்க. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நன்மையை செய்யுங்க. நீங்க வாழ்த்தப்படுகிற பாத்திரங்களாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார். We should always think and want good things and blessings for other people. ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஹalleluya சொல்லுங்க? ஹalleluya. ஆமென். ஒரு நாகர்கோயில் பக்கத்துல நாங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். We were traveling to Nagarkoil. அப்போ அங்க ஒரு மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருந்தது. There was a meeting going on there. மீட்டிங் முடிஞ்சு பாஸ்டர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. The pastor was resting after the meeting. அப்போ திடீரென்று அந்த அங்க ஊழியர் நடத்துகிற அந்த போதகர் வந்து ஒரு சகோதரி வந்திருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப பெரியவங்க, உங்க பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவங்க, உங்கள்ட்ட பார்த்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வந்திருக்காங்க என்று சொன்னாங்க. At that time the pastor came and told that there's a woman who has come here. She is wealthy and she wants to be prayed for. அப்போ அந்த சகோதரிய போய் பாஸ்டர் பார்த்தாங்க. So the Lord met that sister. அந்த ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வந்து அழுதாங்க. She came to the pastor for prayer and cried. அப்போ என்ன காரியத்திற்காக ஜெபிக்கணுமா சொல்லுங்க. The pastor asked, what should I pray for? இந்த கை, இந்த ஒரு பகுதி ஃபுல்லா இறங்கி போயிடுச்சு, வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, கையை தூக்கவே முடியல என்று சொல்லி சொன்னாங்க. She said, one arm is not functioning and I'm not able to do any work. அப்போ பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணாங்க. Pastor started praying. ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தாரு. The Lord gave deliverance immediately. ஆமென். கேளுங்க. அடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த அம்மா கேட்டுக்கொண்டாங்க. So she requested the pastor to come to her house. அதன் பேர்ல அவங்க வீட்டுக்கு சென்றோம். So we went to their house. வீட்டுக்கு சென்றா ஒரு பெரிய ஒரு அரண்மனை. The house looked like a big palace. பெரிய வீடு, big house. ஒரு பெரிய அழகான காரியங்கள், அழகான பொருட்கள், ரொம்ப அழகான வீடு. There were so many precious and good things in that house. வீட்டுக்குள்ள போனோம்னா அந்த அம்மா வந்து உட்கார்ந்தாங்க. So went and sat in that house. நிறைய சாப்பிடுறதுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. Gave good things to eat. நிறைய காரியங்கள், நல்ல சாப்பாடுக்குரிய காரியங்கள்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. So many different dishes. அதை சாப்பிடலான்னு கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா அழுக தொடங்கிட்டாங்க. Before we could start to eat, the woman started crying. அழுக. She started weeping. எதுக்குமா அழுகுறீங்க? Then we asked, why are you crying? கொஞ்சம் தயவு செய்து சொல்லிட்டு அழுங்கம்மா. Can you please explain? இது வீடு இல்லையா, இது வந்து ஒரு பெரிய நரகம். She said, this is not a house, this is hell. எங்க வீட்ல சமாதானமே இல்ல. We don't have peace in our house. எங்க வீட்ல சந்தோஷமே இல்ல. There is no joy in our house. எங்க வீட்ல எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை, எப்ப பார்த்தாலும் போராட்டம், எல்லாம் கவலைக்குரிய காரியங்கள் தான். There is always strife, there is always battle in our house. என் கணவர் குடிச்சிட்டு வந்து என்னை போட்டு அடி அடிக்கிறாரு. My husband drinks alcohol and comes and beats me. என் பிள்ளைகள் கணவனோட கொடுமை தாங்க முடியாம ஒரு பிள்ளை லண்டன் போயிருச்சு, ஒரு பிள்ளை ஆஸ்திரேலியா போயிருச்சு. Our children couldn't stay here, so one went to Australia, another went to London. ரொம்ப கண்ணீரோடு கலங்கி போய் நின்றாங்க. She was very much disheartened. அந்த பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிச்சாங்க. The pastor prayed for the family. ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்தாரு. Lord made a big change. ஹalleluya. ஒரு வீடு வந்து ஒரு பெரிய காரியங்கள், பொக்கிஷம், பெரிய நன்மை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில சமாதானத்தை கொடுக்க முடியாது. Our house cannot give a good treasure. சமாதானத்தை கொடுக்கிறது ஒரே ஒருத்தர், அது இயேசு மட்டும்தான் சமாதானத்தை கொடுப்பாரு. Only Lord Jesus can give you that peace. ஹalleluya. ஹalleluya. அவரை வருந்தி அலைங்க. உங்க வாழ்க்கையில காணப்படுகிற குறைவை, கொந்தளிப்பை, உங்க வாழ்க்கையில காணப்படுகிற விரோதமான கிரியைகளை கர்த்தர் நிர்மூலமாக்கி சமாதானம் என்ற பொக்கிஷத்தினால ஆண்டவர் உங்கள் வீட்டை அலங்கரிப்பார். Invite him into your house and God will break all the strongholds and give you the great treasure of peace. ஒரு நம்ம சபைக்கு வர ஒரு விசுவாசி விதமா சொன்னாங்க, என்னுடைய சாட்சியில சொன்னாங்க, நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு நான் வீட்டுக்கு போணும், வீட்டுக்கு போனாலே எனக்கு பெரிய நரகத்துக்குள்ள போற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. One brother gave a testimony that he used to think, why should I go home, it is like a hell to me. ஹalleluya. ஆண்டவர் அந்த வீட்டை சமாதானத்தால் நிரப்பினாரு. இப்ப அந்த வீடு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான வீடா இருக்கிறது. The Lord filled that house with peace. Now it is a
blessing to so many people. உங்க வீட்ல கொந்தளிப்பு காணப்படலாம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்க வீட்ல ஆண்டவர் சமாதானம் என்னும் பொக்கிஷத்தினால உங்களை ஆண்டவர் அலங்கரிக்கிறாரு. There may be struggles in your house, but the Lord will decorate this with peace. ஆண்டவர் குறைகளை எல்லாம் மாற்றுவாரு. He will turn all your lack. நிரம்பி வழிகிற நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. He will fill you with overflowing peace and good things. நீதிமானுடைய வீடு ஹalleluya சமாதானம் நிறைந்த வீடா இருக்கும். The house of the righteous will be filled with peace. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya மற்றவர்கள் உங்களை வாழ்த்த வேண்டும். Other people should bless you. அதுக்கு நம்ம பாத்திரராய் இருக்க வேண்டும். We should become worthy of that. முக்கியமானது ஊழியர் நம்மை வாழ்த்த வேண்டும். Especially the evangelist should praise you. ஹalleluya போதகர் நம்மை வாழ்த்த வேண்டும். Pastors should praise you. ஆமென். ஹalleluya உங்களை நினைக்கும் பொழுது போதகரோட உள்ளத்துல ஊழியரோட உள்ளத்துல ஆண்டவர் சந்தோஷத்தை கொடுத்தார்னா அது ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுகிறதுக்காய் அர்த்தம். When the pastor feels happy, when God gives the joy, then it's a real joy. ஹalleluya அதற்கு பாத்திரராய் நம்ம மாற வேண்டும். So we should become worthy of that. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. ஆமென். அடுத்ததாக வாசிங்க. எசேக்கியேல் Let's read Ezekiel 44 30 சகலவித முதற் கனிகளில் எல்லாம் முந்தின பலனும் நீங்கள் காணிக்கையாய் செலுத்தும் எவ்விதமான பொருட்களும் ஆசாரியர்களுடையதாய் இருப்பதாக உங்கள் வீட்டில் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படிக்கு நீங்கள் பிசைந்த மாவில் முதற் பாகத்தையும் ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க கடவீர்கள். Amen. Amen. Ezekiel 44 verse 30. The best of all fruits of any kind and every sacrifice of any kind from all your sacrifices shall be the priest's. Also you shall give to the priest the first of your ground meal to cause a blessing to rest on your house. Hallelujah. எத்தனை பேர் சத்தமா சொல்றீங்க ஹalleluya? மூன்றாவது நம்ம பார்க்கிற காரியம் ஐஸ்வரியமாகிய பொக்கிஷம். Amen. Third blessing we see is the treasure of prosperity. முதலாவது நம்ம பார்த்தது ரட்சிப்பென்ற பொக்கிஷம். First we saw the treasure of salvation. இரண்டாவது பார்க்கிறது சமாதானத்தின் பொக்கிஷம். Secondly we saw the treasure of peace. மூன்றாவது ஆண்டவர் கொடுக்கிறது ஐஸ்வரியம் என்ற பொக்கிஷம். Thirdly it's the treasure of prosperity. Hallelujah. ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது when we give to the Lord, Hallelujah, நம்ம நன்மை பெற்றுக்கொள்ளலாம். We will receive his blessing. தசம பாகத்தை ஒழுங்கா ஆண்டவருக்காக கொடுக்கும் பொழுது when we give tithes regularly to the Lord, Hallelujah, ஐஸ்வரியத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம். we will receive his prosperity. அநேகரோட வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறதற்கு ஒரு காரியம் ஆண்டவர்கிட்ட பெற்றுக்கொள்கிறோம், திருப்பி ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறது இல்ல. So many people lack because they receive from the Lord but they don't give to the Lord. Hallelujah. ஆண்டவர்கிட்ட பெற்றுக்கொள்கிற நாம் ஆண்டவருக்கு திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது தான் நம்ம ஐஸ்வரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். When we receive from the Lord, only if we give it back we will be able Amen. to be கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும். Give and it shall be given you. சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அரைப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். If you sow sparingly you will reap sparingly, but if you reap bountifully you will reap bountifully. Hallelujah. அந்த வசனம் சொல்லுங்க, வாசிங்க. Read that verse again. சகலவித முதற்கனிகளில் எல்லாம் முந்தின பலனும் நீங்கள் காணிக்கையாய் செலுத்தும் எவ்விதமான பொருட்களும் ஆசாரியர்களுடையதாய் இருப்பதாக உங்கள் வீட்டில் போதும். Amen. It says the best of all fruits shall be to the priest. Hallelujah. தசம பாகத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். You should give the tithes to the Lord. நல்ல ஒரு காரியத்தை சொல்றேன், நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. Hallelujah. Try to understand this. தசம பாகத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது when you give the tithes to the Lord, ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம். we will receive his blessing. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah. Amen. நம்மளால முடிஞ்சதை ஆண்டவருக்கு உண்மையா கொடுத்துறணும். Whatever we could give, we should give it faithfully to the Lord. நான் அடிக்கடி ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கேன். I have said many things. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு டீச்சர், there was a teacher in Coimbatore. அவங்களுக்கு 7 பிள்ளைகள். He had 7 children. 7 பிள்ளைகள், ஒரே ஒரு வருமானம் தான் அவருக்கு. But he has only one income. அவருக்கு சம்பளத்தை போட்ட உடனே
As soon as he receives the income, salary, முதலாவது அதுக்குரிய தசம பாகத்தை எடுத்து கொண்டு எந்த ராத்திரி ஆனாலும் சரி ஊழியர் கையில வந்து கொடுத்துருவாரு. he will take away the tithe and give it to the pastor even if it is the middle of the அப்ப night. அந்த ஊழியர் அடிக்கடி கேட்பாரு, எதுக்கு இவ்வளவு லேட் ஆச்சு, ஏன் நீங்க இந்த நேரத்துல வந்து கொடுக்குறீங்க, இன்னொரு நாள் வந்து கொடுக்கலாம்ல, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கொடுக்கலாம்ல. The pastor used to ask, why are you coming so late? You could have given it to me on Sunday. அவர் சொல்லுகிற காரியம், என் வீட்டுல 7 பிள்ளைகள், இந்த சின்ன வருமானம், இந்த காசை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வச்சதுதான் தெரியும், என்ன ஆகுது எப்படி ஆகுது என்று சொல்லியே ஒண்ணுமே தெரியாது, கஞ்ச குடிச்சு எதையாவது சாப்பிட்டு நாங்க பொழைச்சுப்போம். But the man said, Pastor, I have a small salary and I have 7 children. If I take you to the house, it will be all gone. இந்த தசம பாகத்தை நான் வீட்டுல கொண்டு போனா திருப்பி தசம பாகம் கொடுக்கவே முடியாது. If I take this salary to the house, I won't be able to give any tithe. அந்த அவரோட பிள்ளைகள் 7 பிள்ளைகளுக்கு இப்ப ஆண்டவர் சொந்த வீட்டை கொடுத்திருக்காரு. 7 பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் உயர்த்தி வச்சிருக்காரு. Now the Lord has blessed all the 7 children with good houses and wealth. ஆண்டவருக்கென்று நம்ம உண்மையா கொடுக்கும் பொழுது அதற்குரிய பலனை நிச்சயமா நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? When you give faithfully to the Lord, you will definitely receive his blessing. ஆண்டவருக்கு கொடுத்து ஒருத்தர் ஒரு நாளும் கெட்டு போனதே கிடையாது. Nobody has lacked who has given to the Lord. கையவே தட்ட மாட்டேன்றீங்களே. ஆமென். Amen. ஹல்லேலூயா. கொடுங்க, நிச்சயமா சொல்றேன், கர்த்தர் 100 உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. You give to the Lord and God will give you 100-fold. உங்க வீட்டுல ஐஸ்வர்யம் என்னும் பொக்கிஷம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். If you want to have the treasure of prosperity in your house, we should give it to the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. Say loud, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். இன்னொரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன். Another thing I want to share with you. அதே வாசிங்க, அதுல முதல் சகலவித முதற்கனிகளில் எல்லாம் சகலவித முதல் கனிகளை எல்லாம் முந்தின பலனும் நீங்கள் காணிக்கையாய் செலுத்தும் எவ்விதமான பொருட்களும் ஆசாரியர்களுடையதாய் இருப்பதாக உங்கள் வீட்டில் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படிக்கு நீங்கள் பிசைந்த மாவில் முதல் பாகத்தை ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க கடவீர்கள். ஆமென். Also you shall give to the priest the first of your ground meal to cause a blessing to rest on your house. Amen. Hallelujah. ஆசாரியருக்கு கொடுக்க கடவீர்கள். You should give to the priest. Amen. அது நம்ம வீட்ல ஆசீர்வாதம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், if you want the blessing to dwell in your house, நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு எளிமையா சொல்றேன். let me explain it easily. எங்க அம்மாச்சியோட காரியத்தை நான் சொல்றேன், அவங்க செய்யற காரியத்தை. I want to explain my mother's grandmother. சரி, அங்க அப்பாவோட அம்மா, my father's mother. அப்பாச்சி. ஓகே. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த காரியம், அதாவது வீட்டுக்கு எந்த காரியம் வாங்கினாலும், மல்லிகை ஜாமான் வாங்கினாலும், எதை வாங்கினாலும் சரி, whatever she buys for the house, even the grocery, ஒரு பருப்பா கொஞ்சம் பருப்பு எடுத்து ஆண்டவருக்கு, you take a small dal in her hand and give to the Lord. ஜீனியா கொஞ்சம் ஜீனி எடுத்து ஆண்டவருக்கு, take some sugar and give it to the Lord. வீட்ல கோழி முட்டை போட்டுச்சா முட்டை எடுத்து ஆண்டவருக்கு. If there are eggs, then you will give to the Lord. வாழை என்ன சொல்ற கொலை வந்துருச்சா முதல் கொலை எடுத்து ஆண்டவருக்கு. The plantain shoot she will give to the Lord. இதெல்லாம் நாங்க பார்த்திருக்கோம். We have seen all this. அவங்க இப்படி செய்வாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒவ்வொரு பார்சலா போட்டு பேக் பண்ணி அதை நேரா கொண்டு போய் ஊழியர்ட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. She'll pack everything and take it to the pastor's house. இங்க திருநெல்வேலி வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படிதான் செஞ்சாங்க. Even when she came to Tirunelveli, she was doing this. ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் பார்க்கறாரு. The Lord sees all this. ஹalleluya. நிலையான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given them the treasure of inheritance. Amen. Amen. Hallelujah. அப்ப முதல் பலனை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது நிலையான ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம். When you give the first fruits to the Lord, you will receive the inheritable blessing. Amen. Amen. நிலையான ஆசீர்வாதம், the blessing that stays with you. Hallelujah. அப்ப ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை ஆண்டவர் கொடுத்துறணும். So you have to give what belongs to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சத்தமா சொல்லுங்க hallelujah. 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 ஆண்டவருடைய காரியத்துல ஒரு நாளும் நம்ம வஞ்சிக்கவே கூடாது. We should never cheat on the Lord's thing. எதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கணும்? Why should we go and give it to the Lord? Hallelujah.
நீங்க கொடுக்கிறது, நீங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறது, அங்க அது உங்க ஆசீர்வாதத்துக்காக. You give to the Lord for your blessing. ஹalleluya, ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் சபையை நடத்துற விதம் அது ஆச்சரியம். எப்படி ஆண்டவர் நடத்துவாரு? The Lord takes good care of his house and he can do it any way he wants. ஆனா நீங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறது, அது நீங்க நன்மையை பெற்றுக்கொள்வது, நீங்க ஐஸ்வரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தான் நீங்க ஆண்டவர் கொடுக்கிறீங்க. You give to the Lord because God, that's the only way you can get his treasure. ஹalleluya. Amen. ஆண்டவருக்கு கொடுங்க. Give to the Lord. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு உதார்த்தமா கொடுங்க. Give generously to the தசம Lord. பாகத்துல ஒரு நாளும் வஞ்சிக்கவே கூடாது. Don't cheat in the tithe offering. முதல் கனி ஆண்டுக்கு கொடுங்க. Give the first fruits to the Lord. உங்க குடும்பம் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாய் மாறும். Your family will be blessed by the Lord. ஐஸ்வரிய சம்பனர் உங்க குடும்பத்தை வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு. God of prosperity will open the windows of heaven and bless you. என்னென்ன குறையெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அந்த குறையெல்லாம் நிச்சயமா சொல்றேன், ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அந்த குறையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றுவாரு. All your lack will be turned into a blessing by the Lord. ஹalleluya. ஒரு சகோதரன் விதமா தன்னுடைய சாட்சி சொன்னார். நம்ம சபைக்கு வருகிற ஒரு சகோதரர், Brother who comes to a church gave the testimony like this. 50 ரூபாய், வெறும் 50 ரூபாயோட ஆலயத்துக்கு வந்திருக்காரு முதல் முறை. The first time he came to the church he had only 50 rupees with him. அவர் ஒரு இன்ஜினியர். He was an engineer. வெறும் பாக்கெட்ல 50 ரூபாய் இருக்குது. He just had 50 rupees in his pocket. அடுத்த நாள் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல. He didn't have means to eat the next meal. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியத்தை சொன்னார். அது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. The testimony was very amazing. அப்ப கையில பாக்கெட்ல காணிக்கை எடுக்க வராங்க. He just brings that money in his பாக்கெட்ல pocket. பார்த்தா வெறும் 50 ரூபாய் இருக்குது. Just a 50 rupee note in his pocket. அந்த 50 ரூபாய் எடுத்தாரு, காணிக்கையில போட்டாரு. He took it and put it as an offering. ஜெபம் பண்ணாரு, போயிட்டாரு. He prayed and went home. அவர் சொன்ன காரியம் அடுத்த நாள் முதல் கொண்டு அவர் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். He said the Lord made a big difference in his life the very next day. ஹalleluya. இப்ப எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் உள்ள பில்டிங்கை கட்டும்படியாக ஆண்டவர் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். Now the Lord has lifted him to build so many projects worth many crores. நிச்சயமா செய்றேன், கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில அப்படி செய்ய போறாரு. The Lord will do the same thing for you. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில அப்படி செய்ய போறாரு. விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஆண்டவரை கனப்படுத்தி நீங்க நன்மையை பெற்றுக்கொள்வீங்க. Clap your hands and receive it and receive his blessing. நீங்க ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமா பெற்றுக்கொள்வீங்க. Definitely receive his blessing. உங்க குடும்பம் ஒரு நாள் சொல்றேன், இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்றேன், உங்க குடும்பம் ஒரு நாளும் அப்பத்துக்காக அலைந்து திரிவதே இல்ல. I promise you, your family will never lack any. நீங்க குறைவை பார்க்கவே மாட்டீங்க. You will not see any lack. கர்த்தர் உங்க பண்டக சாலையை நிரம்பி நிரம்பி வழியும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்வாரு. விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஆண்டவரால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. அவர் சிறுமையை மாற்றி ஆளை உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் நிறுத்துகிற தேவன் உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்து உங்களை உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் நிறுத்துவார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. Amen. There is no doubt that the Lord will turn all your lack into overflowing blessing and he will lift you up like anything. Hallelujah. Amen. இப்போ பார்க்கிற சிறுமையை நீங்க இனிமேல் பார்க்கவே மாட்டீங்க. The lack you see today you will not see anymore. இப்ப பார்க்கிற வேதனை, இப்ப பார்க்கிற வறுமை இனிமேல் நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க. The sorrow and the poverty you see today you will not see anymore. Hallelujah. இப்போ நீங்க உங்களோட ஒரு நாளை நடத்துறதுக்கு நீங்க வந்து கஷ்டப்படுறீங்க. You may be lacking today. ஹalleluya. ஆண்டவர் உங்களை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்ற போறாரு. கர்த்தர் உங்களை வாழ்க்கையை மாற்ற போறாரு. Into a blessing for many people. உங்க பிள்ளைகளை கர்த்தர் மாற்ற போறாரு. The Lord will turn your children into blessing. வேதனையோடு வறுமையோடு இந்த இடத்துல நின்னுட்டு இருக்கீங்க. ஒரு நாள் கம்பீரித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற நாட்களை ஆண்டவர் கொடுப்பது வெகு சமீபம். You may be lacking and be in poverty today, but the days are coming you will be lifted up. ஆண்டவரால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்ல. There is nothing impossible with God. ஷாடா லாகாதியா நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஹalleluya. கண்ணீரோடு நிற்கிற நீங்க சீக்கிரத்துல சொல்லுகிறேன், இது தீர்க்க தரிசனம் கம்பீரத்தோடு அறுக்கிற நாட்களை ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு. Amen. This is prophecy for you. You will receive bountiful blessings from the Lord. Amen. Amen. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் தைரியமா இருக்கீங்க? ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்ய போறாரு. ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆமென்? Amen. Declare that the Lord will do great things in my life. ஹalleluya.
ஆண்டவரால் கூடும். God, it's possible with God. நான் சிறுமையில இருக்கிற வேதனை அனுபவிக்கிறேன், துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன், பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன், நாளை கடத்துறதுக்கு போராட்டமா இருக்குது, எத்தனையோ காரியங்களுக்கு நான் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிற உங்க வாழ்க்கையில மகத்தான அற்புதத்தை செய்து ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் கர்த்தர் உங்களை நிறுத்துவாரு. You may be lacking and you may be lacking to do the daily activities and may be struggling, but the Lord is going to make everything turn around and be a blessing. நீங்க விரும்புகிற காரியத்தை கர்த்தர் உங்க கையில வந்து கொடுக்க போறாரு. Whatever you desire, நீ விரும்புகிறபடி ஆக கடவது. It shall be according to your desire. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. ஹalleluya. நீ எல்லாரும் சொல்லுங்க, நீ விரும்புகிறபடி ஆக கடவது. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. Say to your neighbor, it shall be as you desire. பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, நீ விரும்புகிறபடி ஆக கடவது. It shall be as you desire. எதை விரும்புறீங்களோ அத கர்த்தர் கொடுப்பாரு. Whatever you desire, the Lord is going to give you. அத ஆண்டவர் கொண்டு கொடுப்பாரு. The Lord will himself will give you. பக்கத்துல கை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ஆமென். வாழ்த்துங்க, மனதார வாழ்த்துங்க. Hold the other hand and நீ விரும்புற கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு. God is giving what you desire. இப்ப இருக்க மாதிரி இனிமேல் இருக்க மாட்டீங்க. ஆண்டவர் உங்களை ஆச்சரியமாய் உயர்த்துவாரு. You will never be the same. The Lord will definitely lift you up. Hallelujah. நல்ல சத்தமா hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ செய்தீரே நன்றி ஐயா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ செய்தீரே நன்றி ஐயா. நன்றி. தண்ணீரை கடந்தேன், சோதனையை ஜெயித்தேன், மதிலை தாண்டினேன் நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா. சொல்லுங்க, உம்மை உயர்த்திடுவேன். சொல்லுங்க, நன்றி நன்றி ஐயா. சொல்லுங்க, உம்மை உயர்த்திடுவேன். இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ செய்தீரே நன்றி ஐயா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ செய்தீரே நன்றி ஐயா. கரங்களை தட்டி ஆமென். அடுத்தது வாசிங்க. ஹalleluya. Thank you Jesus. மத்தேயு 7:24-25 அதோட முடிக்கிறேன். Matthew 7:24-25. ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்றடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை, ஏனென்றால் அது கன்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஷமா ராமா ரந்தனா காந்தரா கோத்துரு. அசையாத வீடு, unshakable house. ஹalleluya. ஹalleluya. அசையாத வீடு, a house that cannot be shaken. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அசையாத பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் உங்க கையில கொடுக்கிறாரு. The Lord is giving you unshakable treasure in your hand. ஆமென். Amen. உங்க வாழ்க்கை ஒரு நாளும் அசைக்கப்படுவதே கிடையாது. Your life will never be shaken. கண்மலையாம் இயேசுவோடு உங்க வாழ்க்கை இணையப்படும் பொழுது நிச்சயமா சொல்றேன், நீங்க ஒரு நாள் அசைக்கப்படவே மாட்டீங்க. As your life is united with the rock, it will never be shaken. எத்தனை பேர் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கொண்டீங்க? How many of you understand? இயேசு ஆகிய கண்மலையோடு, ஆமென், Jesus the rock, நீங்க இணையும் பொழுது, when you unite with him, ஹalleluya, அசைற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தாலும், கலங்கற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தாலும், தோழ்ந்து போகிற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தாலும் நிச்சயமா ஒரு நாளும் தோற்று போகவே மாட்டீங்க. even when the situation may look as if you are falling, you will never be shaken. ஆமென். Amen. ஹalleluya. சீக்கிரமா முடிக்கிறேன். அடுத்ததாக சொல்றேன், கண்மலையாம் அதுல போடப்பட்டிருக்கு, வார்த்தையை, என் வார்த்தையை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ, என் வார்த்தையை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிற எவனோ அவனை கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. முதலாவது கண்மலையாக கிறிஸ்துவோடு, ஹalleluya, கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் பொழுது நம்ம வீடு ஒரு நாளும் அசையாத பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு.
Your house will never be shaken when it is built along with the rock Jesus. இன்னொன்னு, ஆண்டோட வார்த்தையில நிலைத்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் அசைக்கப்படுவதே இல்லை. You should be rooted in the word of God, then you will not be shaken. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டோட வார்த்தையை பிடிச்சுக்கொள்ளுங்க. Hold on to the word of God. ஆண்டோட வார்த்தையை நீங்க சுகந்தரித்து கொண்டீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்றேன், நீங்க ஒரு நாளும் கலங்கி போகவே மாட்டீங்க. When you inherit this word, you will never be put to shame. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah. 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 ஆண்டோட வார்த்தையில நில்லுங்க. So stand on his word. Amen. Amen. Hallelujah. வீணா என்ன சொல்றது, தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற இடத்துல என்ன அப்பாயின்ட் போட்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற இடத்துலலாம் போய் உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Don't waste your time going after prophecies and getting appointments with குறி சொல்ற இடத்துலலாம் போய் நிக்காதீங்க. Don't go after. ஆண்டோட வார்த்தை நில்லுங்க. இந்த வார்த்தைக்கு மேலான காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Just stand on his word. There is nothing bigger or higher than this. இந்த வார்த்தை தான் உங்களோட வாழ்க்கையின் தீர்க்க தரிசனம். Word of God is the prophecy for you. இந்த வார்த்தை தான் உங்களோட வாழ்க்கையின் உயர்வு. This word is the height for you. இந்த வார்த்தை தான் உங்களை மேன்மைப்படுத்த போகிறது. It's the only one that's going to honor you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. தீர்க்கதரிசன ஆண்டவர் செய்ய நினைச்சதை ஒருத்தர் மாத்தவே முடியாது. அவ்வளவுதான். What the God has purpose for you, nobody can change it. Hallelujah. ஆண்டோட வார்த்தையை பிடிச்சுக்கொள்ளுங்க. Hold on to the word of God. வார்த்தையை கொடுக்கிற சபை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given a word believing church. Hallelujah. Hallelujah. என்னத்தை கேக்குறீங்களோ அது உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறுகிற நாட்களை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. Whatever you desire, the Lord will give to you in these days. உங்க குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர் உங்க வீட்டுக்கு அசையாத பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. The Lord will give the unshakable treasure in your house. Hallelujah. எல்லாருமே சொல்றாங்க, இவன் குடும்பம் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிரும். Many may be saying this his family will be destroyed. இதுக்கு மேல இவங்க தலை தூக்கவே முடியாது. They cannot lift their head up. ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு, உன்னை ஆண்டவர் தலையை நிமிர செய்வாரு. The Lord says he will exalt your head. நீதிமானின் வீடு ஒரு நாளும் அசைக்கப்படாது. The house of the righteous will never be shaken. Hallelujah. நீங்க வந்து சாதாரண மண்ணில இல்லாட்டி தண்ணியில கட்டப்பட்டவர் இல்ல, ஆண்டோடைய வார்த்தையினால கட்டப்பட்டவர்கள், கற்பாறையில் மேல் நாட்டப்பட்டவர்கள். நீங்க you are not built on soil or water, but you are built up on the rock of Jesus. இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான். Whoever crushes against this rock will be shaken. எத்தனை பேர் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பி நிற்கட்டும். Hallelujah. நீங்க ஆண்டவர் மேல கட்டப்பட்டிருக்கீங்க. நீங்க ஆண்டவர் மேல கட்டப்பட்டிருக்கீங்க. உங்க மேல மோதுறவங்க நொறுங்கி போவாங்க. Since you are built on the rock of Jesus, people who come against you will be destroyed. Amen. Amen. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. Amen. Amen. Hallelujah. நான் கலங்கி போய் நிற்கிறேன். Maybe you are disheartened now. என் குடும்பம் அசையப்படுகிறது. Maybe your family is being shaken. என்ன நடக்கும்னு தெரியல. You don't know what's going to happen. Hallelujah. ஆண்டவரால முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்ல. There is nothing impossible with God. Hallelujah. அவர் முடியாத காரியத்தை முடிய செய்கிற ஆண்டவர். God does the impossible in your life. எது உங்களால முடியல, உங்க பலத்துக்கு மேல போயிருச்சா, அது ஆண்டவர் பார்த்துப்பாரு. Even if it goes beyond your strength, the Lord will take care of it. உங்க பலத்துக்கு மேல போனத நீங்க போட்டு அத போட்டு போராடாதீங்க. So don't try to struggle what has gone above. ஆண்டவருடைய கையில ஒப்பு கொடுங்க. Give it into the Lord's hand. நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்கிற பாத்திரமாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவாரு. God will make you a fruitful vine. உங்க குடும்பம் நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்கும். Your house will be a fruitful vine. நீங்க ஒரு நாள் அசைக்கப்படவே மாட்டீங்க. You will never be shaken. Hallelujah. நீங்க ஆண்டவர்ல நாட்டப்பட்டிருக்கீங்க. Because you are rooted in the Lord. கன்மலையாம் கிறிஸ்துவுல நீங்க நாட்டப்பட்டிருக்கீங்க. You are rooted in the rock of Jesus. நீங்க எதை செஞ்சாலும் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காகவே செய்யுங்க. Always do whatever that glorifies the Lord. கர்த்தர் உங்களை அசையாத பாத்திரமாய் நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்கிற பாத்திரமாய் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவாரு. The Lord will make you into an unshakable vessel and fruitful vessel. இப்ப பார்க்கிற காரியத்தை, பார்க்கிற வேதனையை, தோல்வியை, பாடுகளை கண்டு ஒரு நாளும் அசரவே அசராதீங்க. ஸ்ட்ராங் ஆருங்க. ஹalleluya. கன்மலையாம் கிறிஸ்து உங்க கூட இருக்கிறாரு. கர்த்தர் உங்கள் முன்னே நடந்து போகிறாரு. காரியங்களை அவர் வாய்க்க செய்வார். தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுவார். Don't be disheartened with the struggles you see now. The God
Rock of Ages is with you. He will turn your defeat into a victory. ஹalleluya. நிச்சயமா சொல்றேன், இங்க வேதனையோடு இருக்க நீங்க ஆனந்த களிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, ஆனந்த களிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜெயத்தோடு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற சாட்சியாய் நிறுத்துவார் கர்த்தர். He will make you into a testimony with tears of joy for him. ஹalleluya. தைரியமா இருங்க. So be bold. தைரியமா இருங்க. Be bold. ஹalleluya. ஒரு மனுஷனும் ஒரு காரியமும் உங்களை அசைக்கவே முடியாது. Nothing can shake you. Amen. Amen. Hallelujah. ஒரு காரியம் உங்களை அசைக்க முடியாது, ஏன்னா நீங்க ஆண்டவரோடு இருக்கிறீங்க. No situation can shake you because you are with the Lord. Hallelujah. வேதனையோடு இந்த ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். You may be sitting today in sorrow. எல்லாரோட வார்த்தை என்னை வேதனைப்படுத்துகிறது. Oh, all the words of the people are hurting me. குடும்பத்தால கலக்கப்பட்டு நான் இருக்கிறேன். I'm being shaken by my family. தோல்வியை பார்த்து நிற்கிறேன். I've seen defeat. கண்ணீரோடு நிற்கிறேன். I'm in tears. கம்பீரத்தோடு அறுக்க போறீங்க. You're going to reap with joy. தீர்க்க தரிசனம் கம்பீரத்தோடு அறுக்க போறீங்க. This is prophecy. இந்த மாதத்திலே ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்ய போறார். ஒரு புதிய வழியை கர்த்தர் உங்களுக்காய் திறப்பாரு. The Lord perform a miracle in this month. புதிய நன்மைகளை நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. You will receive a new thing. நிச்சயமா நீங்க அதை சுகந்தரிக்க போறீங்க. You will definitely சுகந்தரிக்க போறீங்க. Surely அதை பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க. ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற குடும்பமாய், ஆண்டவரை உயர்த்துகிற குடும்பமாய் உங்க குடும்பத்தை கர்த்தர் மாற்றுவாரு. Lord, you make your family into a family that glorifies. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றிகளை செலுத்தி ரிமா ஷாமா தெரே இயேசுவை உயர்த்தி ராஜாவை உயர்த்தி let's lift the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given you a precious treasure in your hand. Hallelujah. ரட்சிப்பென்ற பொக்கிஷம், the treasure of salvation, சமாதானம் என்ற பொக்கிஷம், the treasure of peace, ஐஸ்வர்யம் என்ற பொக்கிஷம், the treasure of prosperity. Hallelujah. அசையாத பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். Unshakable treasure. ஹalleluya. எந்த சூழ்நிலையும் கலங்கி போகாதீங்க. So don't be disheartened with the situation. ஆண்டவர் புதிய பலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். God's giving new strength. செய்யற காரியத்தை தைரியமா செய்யுங்க. Do whatever with boldly. தைரியமா செய்யுங்க. Do boldly. வைராக்கியமா செய்யுங்க. Do with vigor. நீங்க கால் மிதிக்கிற தேசத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொந்தமாய் மாற்றுவாரு. He will give you the land you step in. எந்த காரியத்தை பார்த்து நீங்க பயந்து பின்னாடி போகவே போகாதீங்க. So don't step back being afraid. உங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் செல்கிறாரு. God is going ahead of you. உங்களுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் செல்கிறாரு. God is going ahead of you. எல்லா கோணலான வழியை அவர் செம்மையாய் மாற்றுகிறாரு. வறண்ட நிலம் வயல்வெளியாய் மாறப்படுகிறது. All the drought will become, தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறும். water will turn into மாறாவி wine. நீர் மதுரமாய் மாறும். Water will be turned into sweet wine. இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும். Your heart will swell with joy. இது கர்த்தர் செய்யற காரியம். This is the what God is going to do. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில செய்யற காரியம். He will do it in your life. கர்த்தர் உங்க காரியத்துல செய்யற காரியம். He is doing in your life. தைரியமா இருங்க. Be bold. ஆண்டோட பலத்தோட நீங்க இருக்கீங்க. You are with the God. நீங்க மனுஷனை நம்பி இல்ல. You are not depending on man. நம்மளையாம் இயேசுவை நம்பி இருக்கீங்க. You are depending on the அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் அசைக்கப்படுவதே இல்லை. Those who depend on him will never be put to shame. ஆண்டோட சமூகத்தில் எழுந்து நிற்போம். Let's stand in his presence. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி